तपकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत चतुर्थ खंड चतुर्थ परिच्छेद। दक्षिणेश्वर रे श्रीरामकृष्णंकर जन्म महोत्सव नरेंद्र आदि भक्तमान सहित कीर्तनानंद। ठाकुर श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर रे उत्तर पूर्व लंबा बारंडारे गोपीगोष्ठ और सुबल मिलन कीर्तन शुणुंट। नरोत्तम कीर्तन करुछंती। आज रविवार 22 फेब्रुआरी 1885 ख्रीष्टाब्द फाल्गुन शुक्लाष्टमी। भक्त माने तांकर जन्म महोत्सव पालन करुछंती। गत सोमवार फाल्गुन शुक्लादित्या तिथि रे तांकर जन्मदिन पड़िथिला। नरेंद्र, राखाल, बाबूराम, भवनाथ, सुरेंद्र, गिरीन्द्र, विनोद, हाजरा, रामलाल, राम, नृत्यगोपाल, मणिमल्लिक, गिरीश, सिंथिर महेंद्र कविराज प्रभृति बहु भक्त मानकर समागम होइछि। बड़ी भोर कीर्तन चली। वर्तमान समय सकाळ 8टा हब। मास्टर आसी प्रणाम कले। ठाकुरे इंगित करी पाखरे बसिबाकु कहिले। कीर्तन शुणु शुणु ठाकुरे भावाविष्ट होइछंती। श्रीकृष्णंकर गोचारण रे जीवाकू डेरी होउछि। जणे गोपाल कहूछि माँ यशोदा छाड़ू नाहांती। बलराम जिद करी कहउछंती मु सिंगा बजाई कन्हाई को आनिबी। बलरामंकर अगाध प्रेम। कीर्तनिया पुणी गाउछंती। श्रीकृष्ण बंशी ध्वनि करुछंती। गोपी माने गोपाल माने बंशी स्वन शुणुछंती। सेमानंक मध्यरे नाना प्रकार भावर उदय हेउछि। ठाकुर भक्त मानक सहित बसी कीर्तन शुणुछंती। हठात नरेंद्र उपरे तांकर दृष्टि पड़िला। नरेंद्र पाखरे बसिथिले। ठाकुरे ठिया होई समाधिस्थ हेले। नरेंद्र जानुरे गोटे पाद स्पर्श करी ठिया होइछंती। ठाकुरे प्रकृतिस्थ होई पुणी को बसिले। नरेंद्र सभारू उठिगले। कीर्तन चलीछि। श्रीरामकृष्ण बाबूराम को आस्ते आस्ते कहिले घरे क्षीर अछि, जाओ नरेंद्र को देई आस। ठाकुरे कौन नरेंद्र भितर साक्षात नारायण को दर्शन करुथिले। कीर्तनांते श्रीरामकृष्ण निज घर भितर को आसी नरेंद्र को आदर करी मिठाई खुआउछंती। गिरीशंकर विश्वास जे ईश्वर श्रीरामकृष्ण रूप में अवतीर्ण होइछंती। गिरीश श्रीरामकृष्ण प्रति कहउछंती आपणकर सबु कार्य श्रीकृष्ण परी। श्रीकृष्ण जेपरी यशोदा पाखरे ढंग काढ़ुथिले। श्रीरामकृष्ण कहउछंती हाँ, श्रीकृष्ण जे अवतार नरलीला रे एपरी हुए। से गोवर्धनगिरी धारण करथिले अथच नंदंक पाखरे देखाउछंती पीढ़ाटिए टेकी नहीं जावाकू कष्ट होउछि। गिरीश कहउछंती बुझिछि, आपण को वर्तमान बुझुछि। ठाकुर छोट खटटी उपरे बसिछंती। समय पूर्वाह्न 11टा हेब। राम प्रभृति भक्त माने ठाकुर को नववस्त्र पिंधाई देवे। ठाकुरे कहउछंती ना ना, जड़े इंग्राजी पढ़ा लोकों को देखाई कहउछंती से कौन कहिबे। भक्त माने जिद करिबारु ठाकुरे कहिले तुमे माने कहउछ पिंधुछि। भक्त माने एही घरे ठाकुरंकर अन्नादि आहारर आयोजन करुछंती। ठाकुर नरेंद्र को गीत गाइबाकू कहिले। नरेंद्र गाउछंती निबिड़ अंधारे मागो चमके तो रूपराशि, तेणु जगी ध्यान करे हई गिरी गुहावासी। अनंत अंधार कड़े महानिर्वाण हिल्लोड़े, चिरशांति परिमल अविरल जाय भासी। महाकाल रूप धरी अंधार बसन घेरी, समाधि मंदिरे मागो किए अछ एका बसी। अभय पद कमले प्रेमर बिजुली जड़े, चिन्मय मुखमंडले सभे अट्ट अट्ट हासी। नरेंद्र जेतेबेले गाइले समाधि मंदिरे मागो किए अछ एका बसी, संगे संगे ठाकुर बाह्य ज्ञान शून्य होई समाधिस्थ होई हेले। बहु समय पर समाधि भंग हेबारु भक्त माने ठाकुर को आहार करिया पई आसन रे बसाइले। एबे सुद्धा भावर आवेश रहिछि। भात खाउछंती किंतु दुई हाथ रे। भवनाथ को कहउछंती तू खुआई दे। भावर आवेश रहिछि, तेणु निजे खाई पारु नाहांती। भवनाथ तांको खुआई देउछंती। ठाकुरे अल्प परिमाण रे आहार कले। आहारांते राम कहउछंती नित्य गोपाल आपण को थाली रे खाइबो। श्रीरामकृष्ण कहउछंती मो थाली रे काहेकि। राम कहउछंती आपण ए कथा पचारुछंती,
ଆପଣଙ୍କ ଥାଳିରେ ଖାଇବନି? ନିତ୍ୟ ଗୋପାଳଙ୍କ ଭାବାବିଷ୍ଟ ଦେଖି ଠାକୁରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡାଏ 2 ଗୁଣ୍ଡା ଖୁଆଇଦେଲେ। କନ୍ନଗରର ଭକ୍ତଗଣ ଏଥର ନୌକାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ସେମାନେ ଜଳଖିଆ କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ନରୋତ୍ତମ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ନରୋତ୍ତମ ଓ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ଜମୁନାହିଁ? କୀର୍ତ୍ତନ ଏପରି ହେବ ଯେ ସମସ୍ତେ ନାଚିବେ। ଏହିପରି କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇବା ଉଚିତ। ନଦିଆକୁ ଟଳମଳ କରେ ଗୌର ପ୍ରେମର ହିଲ୍ଲୋଳରେ ନରୋତ୍ତମଙ୍କ ପ୍ରତି। ତାହା ସହିତ ଏଇଟି ଗାଇବାକୁ ହୁଏ, ଯାହାଙ୍କର ହରି କହୁ କହୁ ନୟନ ଝରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି 2 ଭାଇରେ। ମାଡ଼ ଖାଇ ଯିଏ ଯାଚନ୍ତି ପ୍ରେମ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି 2 ଭାଇରେ। ନିଜେ କାନ୍ଦି ଯିଏ କନ୍ଦାନ୍ତି ଜଗତ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି 2 ଭାଇରେ। ନିଜେ ମାତି ଯିଏ ମତାନ୍ତି ଜଗତ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି 2 ଭାଇରେ। ଅଚଣ୍ଡାଳେ ଯିଏ ଦିଅନ୍ତି କଳ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି 2 ଭାଇରେ। ଆଉ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଗାଇବାକୁ ହୁଏ, ଗୌର ନିତାଇ ତୁମେ 2 ଭାଇ ପରମ ଦୟାଳୁ ହେ ପ୍ରଭୁ। ଶୁଣି ସେହି କଥା ଆସିଛି ହେ ନାଥ ତୁମେ ପରା ଅଚଣ୍ଡାଳେ ଦିଅ କଳ। କଳ ଦେଇ କୁହ ଗାଇବାକୁ ହରିବୋଲ। ଏଥର ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚୂଡ଼ା ଓ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ପାଇ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ଠାକୁରେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଡାକିନାହଁ? ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହ, ସେ ବାଉଲମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ କହିଲେ, ଏହାଙ୍କ ନାମ ବିପିନ ସରକାର। ଠାକୁରେ ଉଠି ବସିଲେ ଓ ବିନୀତ ଭାବରେ କହିଲେ, ଏହାଙ୍କୁ ଆସନ ଏବଂ ପାନ ଦିଅ। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ନାହିଁ, ଭାରି ଭିଡ଼। ଗିରୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଠାକୁରେ ବାବୁରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଆସନ ଦିଅ। ନିତ୍ୟ ଗୋପାଳ ତଳେ ବସିଥିବା ଦେଖି ଠାକୁରେ କହିଲେ, ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ ଆସନ ଦିଅ। ସିନ୍ଥିର ମହେନ୍ଦ୍ର କବିରାଜ ଆସିଛନ୍ତି। ସହାସ୍ୟ ଠାକୁର ରାଖାଲଙ୍କୁ ଠାରି କହୁଛନ୍ତି, ହାତ ଦେଖାଅ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମଲାଲଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗିରୀଶ ଘୋଷଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କର, ତାହେଲେ ମାଗଣାରେ ଥିଏଟର ଦେଖିପାରିବ। ହସ। ନରେନ୍ଦ୍ର ହାଜରାଙ୍କ ସହିତ ବାହାର ବାରଣ୍ଡାରେ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଗପ କରୁଥିଲେ। ପିତୃ ବିୟୋଗ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଖୁବ୍ ଅର୍ଥାଭାବ ହୋଇଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଆସି ଘର ଭିତରେ ବସିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି, ତୁ କ'ଣ ହାଜରା ପାଖରେ ବସିଥିଲୁ? ତୁ ବିଦେଶିନୀ, ସେ ବିରହିଣୀ। ହାଜରାର ମଧ୍ୟ 1,500 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ହସ। ହାଜରା କହେ, ନରେନ୍ଦ୍ରର 16 ଅଣା ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରଜଗୁଣ ଅଛି। ମୋର ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ 17 ଅଣା। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହେ, ତୁମେ କେବଳ ବିଚାର କରୁଛ ତେଣୁ ଶୁଷ୍କ, ସେ କହେ, ମୁଁ ସୌର ସୁଧା ପାନ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଶୁଷ୍କ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର କଥା କହେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ ବୋଲି କହେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ବନ୍ୟା ହେଲେ ନଦୀ ତ ଉଛୁଳିବ, ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ତ ହୁଏ, ପୁଣି ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ଟଙ୍କା ପଇସା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନେକ ଭକ୍ତ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗିରୀଶ ଆସି ବସିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗିରୀଶଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖେ, ଆଉ ମୁଁ ଆସି ବସିଲେ। ଗିରୀଶ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହାର ବା ଅନୁଗତ ନୁହନ୍ତି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ରର ମରଦ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ଭାବ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଭାବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ନରେନ୍ଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଘର, ଅଖଣ୍ଡ ଘର। ଗିରୀଶ ହୁକା ଟାଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗିରୀଶ ଘୋଷଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହେଲା, ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଲୋକ। ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କଥା? ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ, ଏହିପରି କଥା ପଡ଼ିଥିଲା। ହସ। ମଣି ମଲ୍ଲିକ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନ ପଢ଼ି ପଣ୍ଡିତ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି, ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ନାହିଁ ବୋଲି ମନରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ବେଦାନ୍ତର ସାର ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଆଉ ଗୀତାର ସାର କ'ଣ? ଗୀତା 10 ଥର କହିଲେ ଯାହା ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ୟାଗୀ ତ୍ୟାଗୀ। ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ଗୁରୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜାଣି ନେବାକୁ ହୁଏ। ତାପରେ ସାଧନ ଭଜନ। ଜଣେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା, ଚିଠି ଖଣ୍ଡିକ ପଢ଼ା ହୋଇନି, ହଜିଗଲା।
ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିକ ମିଳିଗଲାରୁ ପଢ଼ାଗଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି 5 ସେର ସନ୍ଦେଶ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗା ପଠାଇବ। ତାପରେ ଚିଠିଟିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। 5 ସେର ସନ୍ଦେଶ ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗାର ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିଲେ। ସେହିପରି ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ଜାଣି ନେବା ପରେ ବହି ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଏଣିକି ସାଧନ ଭଜନ। ଗିରିଶ ଏଥର ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗିରିଶଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହଇଏ, ମୋ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲ? ମୁଁ ତ ଖାଇ ପିଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଅଛି। ଗିରିଶ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କହିବୁ? ଆପଣ କ'ଣ ସାଧୁ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନା, ସାଧୁ ଫାଧୁ ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତରେ ତ ମୋର ସାଧୁବୋଧ ନାହିଁ। ଗିରିଶ କହୁଛନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା ତାମସାରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନାଲି ଧଡ଼ିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଜୟଗୋପାଳ ସେନଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଯାଇଥିଲି। କେଶବ ସେନ ସେଠାରେ ଥିଲା। କେଶବ ନାଲି ଧଡ଼ିଆ ଲୁଗା ଦେଖି କହିଲା, ବାଃ, ଆଜି ତ ଖୁବ୍ ବେଶ, ନାଲି ଧଡ଼ିର ବାହାର। ମୁଁ କହିଲି, କେଶବର ମନ ଭୁଲାଇବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ ଏପରି ବାହାର। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଗୀତ ଗାଇବେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ତାନପୁରାଟିକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ସମୟ ଧରି ତାନପୁରାଟିକୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେଣି। ବିନୋଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତାନପୁରା ବନ୍ଧାଯିବ, ଆଉ ଦିନେ ଗୀତ ବୋଲାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ହସି ହସି କହିଲେ, ତାନପୁରାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କ'ଣ ଖାଲି ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ, ପୁଣି ତାନା ନାନା ନେରେ ନୁମ୍ ଚାଲିବ। ଭବନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରେ ଏପରି ବିରକ୍ତି ଲାଗେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ତାନପୁରା ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି, ନ ବୁଝିପାରିଲେ ସେମିତି ଲାଗେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲ ତ, ଆମର ସବୁ କଥା ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଛୋଟ ଖଟଟି ଉପରେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟଗୋପାଳ ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତମାନେ ତଳେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରେ ଜାଗିଛ ଗମା ଅନ୍ତର ଜାମିନୀ, କଳେ ଧରିଅଛ ମୋର ଦିବସ ଜାମିନୀ। ଗାଓରେ ଆନନ୍ଦମୟୀଙ୍କ ନାମ, ସେ ଯେ ମୋର ଏକତନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣର ଆରାମ। ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାରେ ମାଗ ଚମକେ ତ ରୂପରାଶି, ତେଣୁ ଜଗି ଧ୍ୟାନ କରେ ହୋଇ ଗିରିଗୁହାବାସୀ। ଠାକୁର ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଖଟ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ। ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୋଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇବି? ଥୁ ଥୁ, ନିତ୍ୟଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଉଦ୍ଦୀପନ ପାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଗଲା। ନିଆଁ ଜଳାଇ ଦେଲା, ବେଶ ହେଲା, ତାପରେ ଚୁପ୍। ଭଲ ଭଲ, ମୁଁ ତ ଚୁପ୍ ରହିଛି, ତୁ ବି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହ। ଆନନ୍ଦ ରସରେ ମଗ୍ନ ହେବା କଥା। ଗୀତ ଗାଇବି? ଗାଇଲେ ବି ହୁଏ। ପାଣି ସ୍ଥିର ଥିଲେ ପାଣି, ଆଉ ହଲଚଲ ହେଲେ ବି ପାଣି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଅର୍ଥ କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜକୁ ସେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବାକୁ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 23 ବର୍ଷ ହେବ। ଠାକୁର ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ତ ଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶବତ୍, ତେବେ ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଚିନ୍ତା ନଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। କୃଷ୍ଣ କିଶୋର କହେ, ମୁଁ ଖ। ଦିନେ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ବସିଛି, ବେଶୀ କଥା କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କି ହେ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ଏପରି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ବସିଛ କାହିଁକି? ସେ କହିଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାଲା ଆସିଥିଲା, ସେ କହିଯାଇଛି ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ନିଲାମ କରି ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି, ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ତୁମେ ତ ଖ ଆକାଶବତ୍। ନିଅନ୍ତୁ ଶଳେ, ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତୁମର କ'ଣ ଯାଇ ଆସେ। ତେଣୁ ତୋତେ କହୁଛି, ତୁ ତ ଖ, ଏତେ ଭାବନା କାହିଁକି? କ'ଣ ଜାଣୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ସିଦ୍ଧି ରହିଲେ କିଛି ଶକ୍ତି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି, ବଳ, ଟଙ୍କା ଏସବୁ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନର ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଅମୁକ ଲୋକ ଖୁବ୍ ଜ୍ଞାନୀ, ବସ୍ତୁତ ତାହା ନୁହେଁ। ବଶିଷ୍ଠ ଏଡ଼େ ଜ୍ଞାନୀ ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ଅଧୀର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାହା ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ହେ ରାମ, ଏ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଶୋକାର୍ତ୍ତ। ରାମ କହିଲେ, ଭାଇ, ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହାର ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯାହାର ଆଲୋକ ବୋଧ ଅଛି ତାହାର ଅନ୍ଧକାର ବୋଧ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯାହାର ଭଲ ବୋଧ ଅଛି ତାହାର ମନ୍ଦ ବୋଧ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ଯାହାର ସୁଖବୋଧ ଅଛି ତାହାର ଦୁଃଖବୋଧ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭାଇ, ତୁମେ ଉଭୟକୁ ପାରି ହୋଇଯାଅ, ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ପାରି ହୋଇଯାଅ, ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନକୁ ପାରି ହୋଇଯାଅ। ତେଣୁ ତୋତେ କହୁଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କର। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।